ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଗୁରୁ ଭାଇକି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସୁବାସ ଭାଇ ବହୁତ ରାଗି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିବା ତତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ସୁବାସ ଭାଇ ପାଖରେ ଚଳିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗ ଫୋନ୍ କଲି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ଚାଲିଗଲେଣି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି କହିଛି, ଆଜି କଥା କହିଛି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାଟାରେ, ସେଠିକି ଯା। ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ସାଇକୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ନାଇଲୋ ଭଉଣୀ, ଆଲୋ ଏ ଦୁନିଆଟା ପରା ସେଇଆ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ଘର ରାଧାକୁ କଳଙ୍କିନୀ ଚରିତ୍ରହୀନା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନେ କେଦାର ଗୌରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆହା କୁହନ୍ତି, ସମବେଦନା ବି ଜଣାନ୍ତି, ହେଲେ ଜିଅନ୍ତା ଗୌରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜିଇତାଉ ତାଉ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇ ପଡନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୂଳ ଯିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ସେ ଥିଲା ଗୁରୁ ଭାଇ। ଚାଲିଗଲା ଯେବେ ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତା 4 ଦିନ ଆଗରୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାଟକ ହଉଥାଏ, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲିନି ଯେବେ ଜାଣିଲି। ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି, ସେ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ମେଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଭାଇ, ସେ କଥାଟା ମାନେ ମୁଁ 2 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜୀବନ ସାରା ରହିବି ବୋଲି କେବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଦିନ ଆସିବ ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବି। देखुनु मु ए 500 टंकिया साड़ी पिंधुछि। देखुनु भाई देख। दर्शक बंधु, सारा ओडिशा रे चांचल्य सृष्टि करथिबा कोणार्क गणनाट्य और से कोणार्क गणनाट्य रे आज जो नाटक बहुत भाइराल होती, तू बोधे मो भाग्य नाहु, से नाटक जड़े अच्छा नायक। चलतु तांकटू ए नाटक विषय पचारिबा, ए अनुष्ठान विषय पचारिबा, आ तांकर निजस्व किछि जानिबा, तांको घर विषय, तांको परिवार विषय। भाई आपण परिचय दियंतु। नमस्कार, मो ना पंकज नाथ। घर हूँ नेटिव प्लेसटा हूँ कुआखिया मधुबन, आउ रोची हंसपला बालीअंतारे। गोटे कथा, ये जो यात्रा नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहु बहुत भाइराल होची, देखा मिलूँ अनेक जगार 3 दिन 4 दिन, गोटे नाटक 5 दिन भी प्ले हो, 6 दिन भी होती। से नाटक कौन अच्छे, समाज को कौन वार्ता जाऊँ, से विषय किसी कहते। निश्चिंत समाज को गोटे वार्ता निश्चिंत भाव नाटक अच्छे। नाटकर तो धर्म हूँ समाज को वार्ता दबा। ये नाटक वार्ता हूँ आम समस्त यंग जेनेरेशन कहानी। गोटे यंग जेनेरेशन पिला माने जब बापा माँ मानू विरोध में जाकि से जबरदस्ती निज मन को मन बाहा होती, परवर्ती समय से कौन भोग कर बापा माँ मन में कष्ट दे। गोटे डायलॉग अच्छी संलाप अच्छी नना पाखर, जी बापा माँ मन में कष्ट दे जीवन में केवल मनीष हो पार। शेष में से नाटक ए नाटक नायक नायिका सेमती परस्पर को छाड़ी बह कर घर लोक छाड़ी परवर्ती समय बापा माँ सागर कहीं ना से बहुत कष्ट पाई, शेष में मरी भी जाती घटना घटी। पंकज बाबू, आप यात्रा जो एंट्री कले केते वर्ष है, केमिति यात्रा को आसिले, कहा प्रेरणा नहीं आसिले ना केमती कौन यात्रा को आसिले? नहीं, 2022 मसीह मुझे उत्कल संगीत महाविद्यालय मो पाठ पढ़ा कंप्लीट कली नाटक विभाग में। पाठ सरी सारा मत प्रथम रंगमहल ऑडिशन होता। रंगमहल ऑडिशन में मुझे ऑडिशन दी से मो नाट्य गुरु मैंने मत देखी जमीक कि गुरु प्रसाद मिश्र हूँ, राजगुरु विजय दास हूँ, हरबारिक सार हूँ, इन्हें मत देखी तापर जिते रंगमहल ऑडिशन मुझे सिलेक्शन होती गोटे निर्दिष्ट पार्टी ना नेबिनी से मत हाँ भी कहते कि परवर्त समय से मो फोन भी रिसीव कर नथिले। तापर पवित्र पात्र बाबू पार्वतीर गोटे ऑडिशन कले पार्टी पार्वती पार्टी से 2022 मसीह पुणी जाकि नंदनकानन रिसोर्ट ऑडिशन देली, सेठी मत सिलेक्शन कले हरबारिक सार, मुझे जॉइन कली पार्वती गणनाट्य। पंकज बाबू, आपण फैमिली रे किए कलाकार अच्छा कि ना केमती आसले? पेशादार कलाकार कहीं ना किंतु शौकीन कलाकार अच्छा। मो मामा निजे जड़े आर्टिस्ट, मो बो निजे जड़े आर्टिस्ट, आ मो अजा जड़े आर्टिस्ट, मो मामू घर आड़ू मोर आर्टिस्ट कल्चरटा आसी। पंकज बाबू, आपन को यात्रा अनुष्ठान रे
ମାନେ କୋଉ ପାର୍ଟଟା କରିବାକୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗେ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ପାର୍ଟଟା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା କାଇଁ ଆପଣ ଚଏସ୍ କଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେହି ନୁହଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମକୁ ଚଏସ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଚୁଜ୍ କରି କାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ପଜିଟିଭ୍ ବି କରିଛି, ପୁରା ନେଗେଟିଭ୍ ବି କରିଛି। ଏଇ ନାଟକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍‌ରେ ମୁଁ ହିଁ ନେଗେଟିଭ୍। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ଦେବେ ମୋ ମାଲିକଙ୍କ ଆଉ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯାହା କାଷ୍ଟିଂ ମିଳେ ଆମେ କରୁ। ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, ଆମକୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ କରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କଲେଣି, ଏମିତି କୋଉ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ନାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ରଟେ ମିଳନ୍ତା କି, ଯେ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ସାଇକୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଇଥର ପାଇଗଲି, କୋଣାର୍କରେ ପାଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇକୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନ ଜଣା କେବେ ମୋତେ ମିଳିବ। ମୁଁ ତ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ଏଠି ମିଳିବ ବୋଲି, ମିଳିଲା। ସେମିତି ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ବି ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବି ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ବି ମିଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଗେମ୍ କରିବାରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ମଜା ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶିଖିଛି ମୋ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠୁ, ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ, ମୀନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାୟ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କଠୁ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ହାତ ଧରି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନଳିନୀ ନିହାର ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେତିକି ଶିଖିଛି, ଯାତ୍ରାର ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତିକି ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରୁ ମୋ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୈତର ନନା, ଟିକି ଅପା, କାହ୍ନା ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି କଲଚର୍ କରିଛି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ଏ ନାଟକର ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ ଭିଲେନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ, ତାରି ଡାଇଲଗ୍ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଆନ୍ ହଉଛି ସେମିତି କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ତା ଦେହରେ ସେମିତି କିଛି ପଦେ ପଦେ କଥା, କିନ୍ତୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଅଛି, ତାର ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଅଛି। ଯେହେତୁ କେମ୍ପାଟା ନାଟକ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ପ୍ଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କେମ୍ପା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ବହୁତ କାମ ହେଇଛି, ସେଇଟାରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ମୁଁ ଭିଲିଆନ୍ ବୋଲି। ନା ସଂଳାପରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ୍ରେ ଅଛି କହିଦେଉଛି। କେମ୍ପାଟା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ପ୍ଲେରେ ଏମିତି ରହୁଛି ମୁଁ ଫିଜିକାଲି। ନାଇଲୋ ଭଉଣୀ, ଆଲୋ ଏ ଦୁନିଆଟା ପରା ସେଇଆ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ଘର ରାଧାକୁ କଳଙ୍କିନୀ ଚରିତ୍ରହୀନା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନେ କେଦାର ଗୌରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆହା କୁହନ୍ତି, ସମବେଦନା ବି ଜଣାନ୍ତି, ହେଲେ ଜିଅନ୍ତା ଗୌରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜିଇ ତାଉ ତାଉ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇ ପଡନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଦୋଷ ଲୋ ଭଉଣୀ, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଦୋଷ। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତା, ଯିଏକି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଚାଲିଗଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ରଙ୍ଗମୂଲ ଅଡ଼ିସନ୍ରୁ ମୋର ଚିହ୍ନା। କେବେ କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଛ, ସେ 20 ମିନିଟ୍ରୁ ତୁମ ସହିତ କମ୍ କଥା ହେବେ। ବହୁତ ବୁଝାନ୍ତି, ଏଇଆ କରିବୁ, ଏଇଆ କରିବୁନି, ଏମିତି ଚଳିବୁ, ସେମିତି ଚଳିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଗୁରୁ ଭାଇକି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସୁବାସ ଭାଇ ବହୁତ ରାଗି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିବା ତତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ସୁବାସ ଭାଇ ପାଖରେ ଚଳିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗ ଫୋନ୍ କଲି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ଚାଲିଗଲେଣି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି କହିଛି, ଆଜି କଥା କହିଛି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାଟାରେ, ସେଠିକି ଯା, ସେ ଗାଳି କରନ୍ତୁ, ପାଟି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶିଖେଇବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଭାଇ, ମୁଁ ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ, ମୁଁ ମୋ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ରହିଲି, ସୁବାସ ଭାଇ ମୋତେ ହାତ ଧରିକି ଶିଖେଇଲା ଭଳିଆ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି କହିବା। ମୁଁ ଥିଏଟରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ମୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ମୋତେ ସୁବାସ ଭାଇ ବହୁତ ଇଜିଲି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଯିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି, ସେ ଥିଲା ଗୁରୁ ଭାଇ। ଚାଲିଗଲା ଯେବେ, ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତା 4 ଦିନ ଆଗରୁ 9ଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାଟକ ହେଉଥାଏ, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲିନି ଯେବେ ଜାଣିଲି। ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି, ସେ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ମେଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଭାଇ, ସେ କଥାଟା ମାନେ ମୁଁ 2 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିନି। ଭଗବାନ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ନାଟକ ଆଉ ଶେଷରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ବି ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏ ନାଟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଖୁଛି, ଏ ନାଟକ ସପକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛି।
ଏତିକି କହିବି ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜୀବନ ସାରା ରହିବି ବୋଲି କେବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଦିନ ଆସିବ ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭଲ ହିଁ କହିବି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ସବୁଠୁ ଭଲ, ଆଉ କାହା ନାଟକ ଭଲ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନାଟକ ନେଇକି ହିଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁଠି ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ ଡକାଯାଏ, ଯେଉଁ ନାଟକଟା ସେ ନାଟକଟା ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଲ ବୋଲି ଡକାଯାଏ। ବହୁତ ଦିଗ୍ଗଜ ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାରମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଅଧିକ କଲା କିଏ କମ୍ କଲା, ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିବିନି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ କଳାକାର ହେଇକି କେବେ ଅଲଗା ନାଟକ ଖରାପ ବୋଲି କହିବାନି, କି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଯୋଜକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଖରାପ ନେଇକି କହିବାନି। କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର, ଆପଣ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 90% ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି ଭାଇ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବାନି ଭାଇ, କାହିଁ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ଭଲ ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ତ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ଏମିତି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ବି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜବରଦସ୍ତ ବେପାର କରୁଥିଲା, ଆମେ ସବୁ କରିକି ଅନେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ତ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମିତି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ନାହିଁ, କାଲି ସକାଳେ ଆମର ହେବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, କି ଯାହାର ନାଁ ନିଆ ହେଉଛି ତାର ହେବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଯାତ୍ରାର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଯିବି ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯିବି ନା ସେଠିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋଟର ହିସାବରେ ଯିବି, ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯିବି। ତେଣୁ ସମୟ ଆଜ୍ଞା କାହାର କେତେବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ନାଟକ ସେଇ ରାଇଟର ପୁଣି 20 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ରାଇଟର ପୁଣି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ଦେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଲଗା ନାଟକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବେଳେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଟା ଆଦୃତ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଟଣା ଅଟରା ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାଟିରେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏଇଟା, ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ରଖିବା ନାହିଁ। ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନାଟକ ଦେଖିଛି, ସେଟା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ସୁବିଧା ପାଇକି ମୋ ପାଖରେ ପାଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ 5 ଦିନ ଯାଇକି ଅଧା କରି 5 ଥର କରିକି ଦେଖିଛି। ଆଜି ଏଇଠୁ ଗଲା ସେ ଗ୍ୟାପ୍ରୁ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଏମିତି କରିକି ଦେଖିଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ପୁରା ଦେଖିଲେ ବି 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ନାଟକଟା ଦେଖିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ନାଟକ ବି ଭଲ, ସେ ନାଟକ ବି ଭଲ। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେବାନି, ନାଟକ ଭଲ ହଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚୁ, ଯାତ୍ରା ଜଗତ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆମ ବା ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇଯାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁ ସେଇଟା କରିବାନି। ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା, ଆମ ନାଟକ କ'ଣ ଆମ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଏତିକି ଚାହୁଁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲୁକା ନଗରୀ ଏହି ହୃଦୟସ୍ଥଳରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଅବସ୍ଥିତ ଓର ନିରୁପମା ହାଇଟ୍ସ ଆଡମ୍ବର, ସ୍ୱସ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଓର ଇନଫ୍ରାକନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କରି ଦଶକ ଏକ ଧରି ଆମେ କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ସ୍ମୃତି, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗଢ଼ୁଛୁ। ଏଠିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ, କୋଣ, ଅନୁଭବ ସତର୍କତାରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଏକ ନୂତନ ମାପକକୁ ନେବା ପାଇଁ। ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ସ୍ୱସ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭାବେ ନିର୍ମିତ। ନିରୁପମା ହାଇଟ୍ସ କେବଳ ଏକ ଘର ନୁହେଁ, ଏକ ଆଶ୍ରୟ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଶିଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମିଶିଥାଏ ସୁବିଧା ସହ। 100% ବଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଏଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍, 24x ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା, 3ଟି ଲିଫ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଜିମ୍, ATM, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକରେ ଭରିଥିବା ବିଶାଳ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ସ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଏହା ହେଉଛି ଆଡମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ମିତ। ଓର ନିରୁପମା ହାଇଟ୍ସ, ଏଠିରେ ଆଡମ୍ବର କେବଳ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।